যে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে ইটস আ interrelated functions. It's a set of interrelated functions যাকে আমরা বলছি a process. Okay, so one minute. So basically as a process management কে আমরা তিনটে অ্যাসপেক্টে ডিভাইড করতে পারি. You can divide management in three aspects as a process. Okay, we can say management is a social process, we can say management is an integrating process, and we can say management is a continuous process. কেন social process? তার কারণ in the management the most important factor is the human factor. In the management the most important factor is the human factor. Why human factor? Because all the things whatever we have to do it with the help of the human being, by the human being, right? Managers has to deal with the human being primarily. Okay, the main resource is what? Human being. So that's why you can say management is a social process. Next is management is an integrating process. This is because we have already seen that we have to integrate lots of functions. We have to integrate lots of functions. We have to integrate lots of processes, lots of resources in management. Resource means human resource, everything actually. Your machineries, your skills, everything we have to integrate. Then only we can get good outcome from it. So that's why management is an integrating process. And next, management is a continuous process. Why? Because in an organization, management is needed everywhere, in every place. You cannot say that sir, management is not needed. In each and every phases, even in our life also, management is very important and always important. We have to manage our life also. So that's why you can say management is a never-ending process. It is everywhere. And we can say that that's why you can say that management is a continuous process. So management is a social process as because human beings are involved in it. Management is an integrating process as because we have to integrate lots of resources, lots of functions in management. And management is a continuous process as because it is everywhere. So in that way we can divide management in three aspects: social process, integrating process, and continuous process. Okay. So that is basically management as a process. Next is we will try to understand that the difference between management and administration. Difference between management and administration. আমরা ম্যানেজমেন্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝার চেষ্টা করব. ওকে, ডিফারেন্স বিটুইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. আমরা জানি, তুমি যদি তোমার ডিগ্রিটার নামটা একটু ভেবে দেখো, তোমার ডিগ্রিটার নাম হচ্ছে বিবিএ, দ্যাট ইজ ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি তুমি যেটা পড়ছো সেটা হচ্ছে ইটস আ ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি, রাইট? ইটস আ ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি. So there is a very minute difference. Very thin layer of difference between management and administration.
We have to understand that difference. Okay. So the definition of administration refers to the group of individuals who are in charge of creating and enforcing rules and regulations, or those in leadership positions who complete important tasks. On the other way, we can say administration is defined as the act of managing duties, responsibilities or rules. Actually, তুমি সেকেন্ড যে ওয়ান লাইনার যেটা সেটাকে কনসেন্ট্রেট করো। বলা হচ্ছে যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ডিফাইন্ড as the act of managing duties, how you are managing the duty, your responsibility, এবং how you are maintaining the rules. So maintaining the rules, managing your duties and responsibilities is basically administration. If you are not performing well in your duties, if you are not following your responsibilities, if you are not observing the rules, then you are not obeying the administration of the organization. But if you are maintaining your responsibilities, if you are managing your duties well, if you are obeying your rules, then that means you are following your administration. So now coming to the first part of the definition, which refers to the group of individuals. এটা রেফার করে সেই ইন্ডিভিজুয়াল গুলো, গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালকে, who are in charge of, যাদের উপর রেসপন্সিবিলিটি আছে, ক্রিয়েটিং এন্ড এনফোর্সিং রুলস, যারা রুল ক্রিয়েট করছে এবং এনফোর্স করছে রুলস এন্ড রেগুলেশনস, এবং তাদেরকে যারা লিডারশিপ পজিশনে আছে এবং কমপ্লিট করছে ইম্পর্টেন্ট টাস্কস। তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই সেট অফ পিপলকে ইন্ডিকেট করছে যারা রুলস এন্ড রেগুলেশনকে এনফোর্স করছে, মেনটেন করছে, লিডারশিপ পজিশনে থেকে এবং কোনো একটা পার্টিকুলার কাজকে কমপ্লিট করছে এর দ্বারা। So that's basically administration is. Now the thing is, what is the difference? What is the difference between management and administration? Now it is a handwritten note. I think you will you can understand. I'm telling you what it is written over here. The difference between management and administration. So at first, the definition of management, it is written like art of getting things done through others by directing their efforts towards achievement of predetermined goals, predetermined goals. Art of getting things done through others by directing their efforts towards achievement of predetermined goals. That's the definition of management. And what is the definition of administration? Formulation of broad objectives, plans and policies. Now I will expect that you will ask some questions to me. I mean আমি এই জায়গাটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ চাই, যে তুমি আমাকে কিছু প্রশ্ন করো। If you have some questions in your mind, please ask me. Okay. So management and administration, আমরা বললাম the definition of management is art of getting things done through others. আমরা জিনিস একটা কাজ করাচ্ছি আরেকজনকে দিয়ে, by directing their efforts, তার এফোর্টটাকে ডিরেক্ট করে, কোন দিকে ডিরেক্ট করে? একটা প্রিডিটারমাইন্ড গোলকে অ্যাচিভ করার দিকে। তার মানে আমার একটা প্রিডিটারমাইন্ড গোল আছে, যে গোলটা আমি অ্যাচিভ করতে চাই সেটা আমি করাচ্ছি আরেকজনকে ডিরেক্ট করে, আরেকজনের স্কিল, তার এবিলিটি, সেটাকে ইউজ করে আমি সেই গোলটাকে অ্যাচিভ করছি। সো দ্যাট ইজ ম্যানেজমেন্ট। ইন কেস অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমরা যেটা বলছি সেটা হলো ফর্মুলেশন অফ ব্রড অবজেক্টিভস। আমরা ব্রড অবজেক্টিভ, আমার একটা বিগার অবজেক্টিভ আছে, সেই বিগার অবজেক্টিভটাকে ফর্মুলেট করছি
একটা প্ল্যান আছে তাকে ফর্মুলেট করছি, একটা পলিসি আছে তাকে ফর্মুলেট করছি। So that is basically administration. So administration is formulation of broad objectives, plans and policies. So this is the definition of management and administration, right? Next is nature. Now what is the nature of management? Executing function, doing function, executing function and doing function. That is the nature of management. Management, you have to execute it. In management, you have to function properly. In management, you have to make function by others. Okay. So that is the nature of the management. Now, in case of administration, the nature is decision making and thinking function. In case of administration, you have to make decisions and you have to think that what will be your next move, what will be your next function. So that is administration is. Administration কিন্তু হাতে কলমে কাজ করে না, মানে করায় না, ম্যানেজার করায়, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করায় না। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। একটা অর্গানাইজেশনের ম্যানেজার এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মধ্যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করে? সে ডিসিশন মেক করে, সে বলে যে এটা করতে হবে, সে ভাবে যে তার নেক্সট মুভ কি হবে তার অর্গানাইজেশনের ভিতর থেকে, তার অর্গানাইজেশনের ভালোর জন্য নেক্সট মুভ, হোয়াট উইল বি দ্য নেক্সট মুভ, what will be the good move for the next next good move for the organization. So that is administration. But manager কি করে? Manager কাজটা করে বা করায়। So that is the difference between management and administration. Next is scope. Now in the scope for the management, the scope is decisions within the framework set by administration. Okay, এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করো। ম্যানেজমেন্টের স্কোপ হচ্ছে সে সেইটুকুই করতে পারবে যেটুকু তাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে করতে বলা হয়েছে। So that's why it is written decisions within the framework set by the administration. যা ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলে দিয়েছে সেই অবধি সে করতে পারবে। That is the scope of the management. And what is the scope of the administration? Major decisions of an enterprise as a whole. Administrationের স্কোপটা কি? All the major decisions যেটা এন্টারপ্রাইজের জন্য নেওয়া হবে বা অর্গানাইজেশনের জন্য নেওয়া হবে as a whole, সেটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তাহলে ম্যানেজমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যা বলে দেয় তার মধ্যে কাজ করে। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কি? অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাজ এ হোল ডিসিশনগুলো নেয়। That is the scope. Next is level of authority. Level of authority. In case of management, we can say that level of authority is middle level activity. We will see today or next class that there are levels of managers, there are levels of management. So lower level, middle level, top level. So basically management, it is basically a middle level activity. Though you can tell me that sir, there are top level managers also. Yeah, obviously, but they are more than administrators than managers. In that sense, I am talking. Okay. So middle level activity, management is a middle level activity, whereas the administration is the top level activity. What I told you just now, administration is the top level activity. Okay. Next is status. Status. Now, group of managerial personnel who use their specialized knowledge to fulfill the objective of an enterprise, that is management. Group of managerial personnel, কিছু managerial personnel আছে, managerial people আছে, who use their specialized knowledge, যারা তাদের specialized knowledge কে use করছে to fulfill the objective কে fulfill করার জন্য একটা অর্গানাইজেশনের, that is management. That is administration. Consists of owners who invest capital, যারা capital invest করেছে in and receive profits from the enterprise. Administrator কারা? তারা owner, তারা capital invest করেছে in the organization, profit earn করার জন্য।
So tara administrator. So that is the difference. That is the difference between administrator and manager. So these are the few primary difference between management and administration. Okay, with that few more difference we can say, like from the usage perspective, management says it is used in business enterprise, whereas administration, it is popular with government, military, educational and religious organization. Actually management generally business organization এর ক্ষেত্রে ইউজ হয়, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কিন্তু গভর্নমেন্টেও তুমি দেখতে পাবে, মিলিটারিতেও তুমি দেখতে পাবে, এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটেও থাকবে, রিলিজিয়াস অর্গানাইজেশনেও থাকবে। দ্যাট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। ওকে, নেক্সট ইজ ইনফ্লুয়েন্স। ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো decisions are influenced by the values, opinions, beliefs and decisions of the managers. ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ম্যানেজারের নিজের ভ্যালু, তার নিজের ওপিনিয়ন, তার নিজের বিলিফ এবং টু সাম এক্সটেন্ট তার নিজের ডিসিশনের উপর ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে থাকে। Whereas in administration, it is influenced by public opinion, like government policies, customs, etc. Actually, administration, এটা কারোর নিজের নয়। Administration কারোর নিজের নয়, এটা বেসিক্যালি a public thing. সেজন্য গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা then manager we see lots of administrator, or we see administration then management. Okay, because government organizations, they run by public, so public opinion is very vital over there. So that is administration. Okay, next is in case of management, its main objective is motivating and controlling. In case of management, the main objective, management has lots of functions. I'm not saying that this is the only function. I'm saying that the main functions are motivating and controlling. In case of management, the main functions are motivating and controlling. And in case of administration, the main functions are planning and organizing. Okay. In case of management, the main functions are motivating and controlling. And in case of administration, the main functions are planning and organizing. Okay, so management, in case of management, it is motivating and controlling, and in case of administration, it is planning and organizing. Right. Next is abilities. The last point, abilities. What is the ability of a management or manager? What is the ability of an administrator? Now, abilities of a management or manager is handles the employees, who handle the other employees. The ability of the administrator handles the business aspects and the finance and all that things. Okay, like business aspects such as finance, it is written like handles the business aspects such as finance. That is the ability of the administrator. So these are the few differences. These are the few differences and very important differences between management and administration. So when I am saying management is basically getting things done by other, by directing others towards a good goal. But on the other hand, administration is basically formulation of objectives, plans, policies, etc. for an organization. If we see the scope of the management is that management is limited to the decision of the administrators. But administration scope is much bigger. Whole enterprise is the scope of whole organization is the scope of the administrator. Okay.
these are the basic differences basically. And yeah, Bishwajit কিছু বলো। হ্যাঁ স্যার, তাহলে তো আমরা এটা বলতে পারি যে সমস্ত যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে তাদেরকে ম্যানেজার হতেই হবে, এবং কিন্তু সমস্ত ম্যানেজার তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নয়। নট এক্স্যাক্টলি, তুমি এটা করতে মানে তুমি কোন ইয়েতে এটা বলছো যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারা তারা ম্যানেজার না হতে? না স্যার, স্যার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ম্যানেজার এই কারণে বলছি স্যার, কারণ তাদেরকেও তো সেই তাদের আন্ডারে যারা ম্যানেজার বা যে যাদেরকে দিয়ে তার যে প্ল্যান বা এটাকে মানে করাবে, মানে ডিসিশনটা মানে যাদের উপরে দেবে সেই মানে সেখানে তো ম্যানেজাররা আছে এবং তাদেরকে তো কন্ট্রোল করতে হবে এবং তাদেরকেও তো ম্যানেজ করতে হবে যে ম্যানেজার গুলো থাকবে। ওকে, ইউ আর সেইং ইটস আ গুড থিংকিং, ইটস আ গুড থিংকিং। আর তুমি বলছো যে যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আবার কাজগুলো ম্যানেজারকে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করাচ্ছে, সেই কারণে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শুড হ্যাভ সাম ম্যানেজারিয়াল ক্যাপাবিলিটি, রাইট? ইয়েস স্যার। Yeah, to some extent you are right, you are right. Managerial administrators should have some managerial capability, obviously. That's why I told you একদম প্রথমে যে এই যে ডিফারেন্সটা এই ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মধ্যে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা, এই ডিফারেন্সটা ইজ ভেরি মাইনর ডিফারেন্স, ভেরি থিন লাইন অফ ডিফারেন্স। ওকে, বাট একটা বেসিক ডিফারেন্স যেটা আছে সেটা হলো ম্যানেজমেন্ট তারা কিন্তু তাদের কাজ হচ্ছে জিনিসগুলোকে এক্সিকিউট করানো, আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তাদের কাজ হচ্ছে জিনিসটাকে ফর্মুলেট করা, যে কি করতে হবে, কি করতে হবে, দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। ওকে, সেই যে ব্রড অবজেক্টিভ বা বা ধরো আজ থেকে 10 বছর পর আমরা এই জায়গায় রিচ করব, এবং কিভাবে রিচ করব তার যে প্ল্যান, তার যে পলিসিস, দ্যাট উইল বি ডিসাইডেড বাই দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। বাট সেটা যখন অ্যাকচুয়ালি প্ল্যানটা যখন এক্সিকিউট করা হবে, দ্যাট উইল বি ডান বাই দ্য ম্যানেজার্স। So obviously, what you are saying is partially very true. That is, administrators should have some managerial capability. যে তারা ম্যানেজমেন্টকে দিয়ে এই কাজটা করিয়ে নিতে পারে। ওয়াহ, ইয়া, ভেরি গুড, নাইস। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবে? আর কেউ হাত তুলেছিল মনে হলো। আর কারো কোনো বক্তব্য থাকলে বলতে পারো। তাহলে আমরা টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলতে পারি। টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টকে তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলতে পারি। টপ লেভেল ম্যানেজমেন্টকে আমরা অবভিয়াসলি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলতে পারি। বলতে পারি। গুড, বলতে পারি। স্যার ম্যানেজার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেলে কি ডাইরেক্ট থ্রু কোয়ালিফিকেশন ঢোকা যায় না, তার জন্য শুধু কিছু এক্সপেরিয়েন্স লাগেই ম্যানেজার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য? নো, ইটস বেসিক্যালি, দেখো এই জায়গাটা খুব একটা মানে বেশ একটা মানে বেশ বলার মতন বিষয়। সেটা হলো এই যে ম্যানেজার টু বিকাম আ ম্যানেজার, এটা এরকম নয় যে তোমাকে একটা ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি থাকতেই হবে, বাট আবার এরকমও নয় যে ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি থাকলে তোমার জিনিসটা তোমার নেগেটিভ হবে, তাও নয়। ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিটা থাকলে ইট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ টু ইউ টু বিকাম আ ম্যানেজার। এবার ঘটনা হচ্ছে এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন তাদের পলিসির উপর ডিপেন্ড করে। অনেক অর্গানাইজেশন আছে তারা তাদের ইন্টারনাল প্রমোশনের মাধ্যমে ম্যানেজার চুজ করে। মানে একটা লোক যে ইনিশিয়ালি একটা খুব নিচের দিকে পোস্টে ঢুকলো, লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্টের দিকে ঢুকলো, তারপরে আস্তে আস্তে গ্রাজুয়ালি সে টপের দিকে এলো। তাতে তার ম্যানেজারিয়াল কোনো কোয়ালিফিকেশন নাও থাকতে পারে, সে তার এক্সপিরিয়েন্স এবং তার এক্সপার্টাইজের থ্রু দিয়ে এলো। আর কিছু অর্গানাইজেশন আছে যারা একটা বেসিক ম্যানেজার হওয়ার জন্য একটা বেসিক কোয়ালিফিকেশন ডিমান্ড করে, সেই বেসিক কোয়ালিফিকেশনটা জেনারেলি একটা ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি। ওকে, সো ইট ডিপেন্ডস অন অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন। বাট তুমি যদি একটু ভালো করে ভেবে দেখো, বা আমি একটা যে তোমাকে বললাম আমি যে ওই একটা সিনারিও, ওই আমার বেশ কয়েকজন যে আমাদের ইন্ডিয়ান সিইও তাদের যে কোয়ালিফিকেশন অল দ্যাট, ওটা আমি শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে আজকেই ক্লাসের পরে করে দেবো। সো সেটা যদি তুমি দেখো, ওখানে তুমি দেখবে অনেকেই আছে যাদের ম্যানেজমেন্টের একটা ডিগ্রি আছে, আবার অনেকেই আছে যাদের ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নেই। তারা সবাই কিন্তু সাকসেসফুল সিইওস। তো এই সিনারিওটা মাথায় রেখে আমরা বলতে পারি যে ম্যানেজার হওয়ার জন্য ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রিটা অপরিহার্য নয়, ইট ইজ নট ম্যান্ডেটরি। স্যার কিছু বলা ছিল। বলছি
মানে হয়তো ম্যানেজমেন্টের ডিগ্রি নেই, বাট একটা মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন তো থাকতেই হবে। মানে Obviously, যেরকম obviously, মানে obviously. প্রত্যেকটা কোম্পানি কি ম্যানেজার হতে গেলে এটা গ্রাজুয়েশন হতে হবে, আর প্লাস এত বছরের মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে, নাহলে ম্যানেজার পোস্টে অ্যাপয়েন্ট করবে না। Exactly. That is মানে that আমি is- নিজের মানে নিজের একটা আমি বুঝতে পারছি, আমি বুঝতে পারছি। আমি যেই ডিপার্টমেন্টে আছি সেইখানে প্লাস 8 বছর মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স আর ইয়ে গ্রাজুয়েশন থাকতে হবে, নাহলে ম্যানেজার পোস্টে বসতে দেয় না। Right. তো সেরকমই কি প্রত্যেকটা কোম্পানি তো এরকম একটা চায় কি হ্যাঁ, গ্রাজুয়েশন হ্যাঁ, থাকতেই হবে বা হ্যাঁ, কিছু। মিনিমাম একটা কোয়ালিফিকেশন থাকতেই হবে। মোটামুটি এরকম একটা ব্যাপার আছে যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন একটা রাখতেই হবে। এখন ঘটনাটা কি হচ্ছে জানো? ঘটনাটা হচ্ছে মানে এই যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশনের ব্যাপারটা, মানে আজ থেকে যদি তুমি 50 বছর আগে ফিরে যাও, আজ থেকে যদি 50 বছর আগে ফিরে যাও, তখনও ম্যানেজমেন্ট ছিল। আজ থেকে 50 বছর আগে সিনারিতে ফিরে যাও, তখনও ম্যানেজমেন্ট ছিল, তখনও ম্যানেজার্স ছিল, রাইট? তখনও ম্যানেজমেন্টের দরকার হতো। ইয়েস স্যার, বাট কম্পিটিশন ছিল না স্যার। এক্স্যাক্টলি সো, দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেল। কম্পিটিশন ছিল না। কম্পিটিশন আগে স্যার এখনো আমার নলেজে প্র্যাকটিক্যাল দেখা যে গভর্নমেন্টে বা ইসেতে বলবো না, মানে প্রাইভেটে, কিন্তু গভর্নমেন্টে এরম এরম লোক বসে আছে হায়ার লেভেলে, এ গ্রেড গ্যাজেটেড অফিসার, যারা একটা লেটার লিখতে পারেন না, তারা নিজের জুনিয়র থেকে একটা লেটার লেখাচ্ছে। that is very সেগুলো সেই কন্ট্রোভার্সিতে আমরা যাবো না, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট তখন এত কম্পিটিশন ছিল না। যেহেতু এত কম্পিটিশন ছিল না, তখন এই বেসিক মানে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন হয়তো সেটাও ছিল না। আমার বক্তব্য এইখানে, তখন হয়তো ম্যানেজার হওয়ার জন্য বা ম্যানেজার হতে গেলে এই মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন এটাও কোথাও লেখা ছিল না। ওকে, বাট এখন এই যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন কেন বলা হলো? বিকজ উই হ্যাভ লটস অফ কম্পিটিশনস। তো সেখান থেকে আমাকে একটা কোথাও ছেকে বের করতে হবে। তো সেই জন্য বলা হলো যে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন। পরবর্তীকালে আসবে, এখনকার দিনে অ্যাকচুয়ালি মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন মাস্টার ডিগ্রি। ঠিক আছে, মোটামুটি এখন যে দাঁড়িয়ে আছে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন মাস্টার ডিগ্রি, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ মাস্টার ডিগ্রি। আর তারপরে তোমার কি এক্সপার্টাইজ আছে, কি কোয়ালিটিজ আছে, অল দ্যাট। বাট আমরা যদি খুব মানে বেসিক লেভেলে ভাবি, সেই বেসিক লেভেলে ম্যানেজমেন্টের যদি ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে ভাবি, তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে ম্যানেজার হওয়ার জন্য কোয়ালিফিকেশনের থেকে বড় কথা হচ্ছে তোমার এক্সপার্টাইজ, তোমার স্কিলস, তোমার এবিলিটিস। That was my point actually. Okay, but yeah, practically we should have some basic qualifications, and with that যেটা তুমি বললে একদম প্র্যাকটিক্যাল কথা বললে যে গ্রাজুয়েশন এবং তারপরে 7-8 বছরের একটা মার্কেট এক্সপিরিয়েন্স এন্ড অল দ্যাট, বা একটা এক্সপিরিয়েন্স, তারপরে তুমি ম্যানেজারের দিকে যাওয়ার জন্য একটা ইয়ে পাবে আর কি। ইয়া, ভেরি গুড। আর স্যার কি এমবিএ করলে কি ডাইরেক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লেভেলে ঢোকা যায় কি, এমবিএ করেছে বলে? নো, ওই আবারও সেই ব্যাপারটা ওই কম্পিটিশনের জন্য হয়ে গেছে আর কি। মানে এত কম্পিটিশন হয়ে গেছে যে এখন আর এমবিএ করলেই তুমি ডিরেক্টলি তুমি যেতে পারবে এরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। বাট গ্র্যাজুয়ালি তোমার মধ্যে যদি ক্যাপাবিলিটিস থাকে, এবিলিটিস থাকে, তুমি আস্তে আস্তে যেতে পারবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ঠিক আছে, সো আমি একটা তোমাদেরকে এটা শেয়ার করে দেবো, নোটটা আমি তোমার গুগল ক্লাসেও দিয়ে দেবো। নোটটা তোমরা ওই নোটটা দেখো, ওটা একটু স্টাডি করো যে কি কোয়ালিফিকেশনস, কার কি কোয়ালিফিকেশনস। মোটামুটি বেশ কিছু ইন্ডিয়ান সিইও যারা গ্লোবালি খুব ভালো কাজ করছে, সাকসেসফুল সিইওস, তাদের কিছু কোয়ালিফিকেশনস এন্ড অল দ্যাট ইট ইজ গিভেন ওভার দেয়ার। আমি গতকাল রাত্রে ওটা বানালাম বসে বসে, তো আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব, ওটা দেখো। ঠিক আছে, তো আজকে আমাদের আমি আজকে বেশি এগোলাম না। ভেবেছিলাম আর একটু পড়াবো, কিন্তু ঠিক আছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। তো নেক্সট ডে অনওয়ার্ডস আগেন আমরা আবার শুরু করব আমাদের নেক্সট ক্লাস। আবার নেক্সট ক্লাস মোটামুটি হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ, নেক্সট টিউজডে ফ্রম 7 PM আমরা আবার ক্লাস নেব। আর এই ফ্রাইডে আমরা 6:30 থেকে 7:30 মতন একটু একটা ক্লাস আমরা নেব। সেই ক্লাসে আমরা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আলোচনা করব। সেখানে তোমাদের মার এবং ওই মুখ সিলেটের যে